Good morning dear students. Welcome back to our online class. In the last class we have discussed about our second chapter in history, World in the 20th century. In that class we have discussed about fascism, the characteristics of fascism and the circumstances that fascist party came into power. Today we are going to discuss about Hitler and Nazism. Hitler and Nazism. Hitler and Nazism. Nazism is the German version of fascism. Nazism is the German version of fascism. Germans felt humiliated when the Treaty of Versailles was imposed on them after the First World War. We have already know that what is Versailles Treaty. We have discussed in the last class. Then Germans felt humiliated when the Treaty of Versailles was imposed on them after the First World War. In that time, Nazi party under Adolf Hitler gained popular support and came into power. In that time, Nazi party under Adolf Hitler, Nazism under Adolf Hitler gained popular support and came into power. Okay, then now discuss about the factors that helped Hitler came into power. What are the factors? What are the factors that helped Hitler came into power? First one, the Treaty of Versailles imposed by the victorious allies on Germany. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നാസിസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. First point, the Treaty of Versailles imposed by the victorious allies on Germany. Then economic destruction and inflation. Second one, economic destruction and inflation. And the third one is failure of German government and the resultant political uncertainty. Okay. Failure of German government and the resultant political uncertainty. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സലൈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി വിക്ടോറിയസ് അലൈസ് ഓൺ ജർമ്മനി. വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്താണ് ഒന്നാമത്തത്. വേഴ്സലൈസ് ട്രീറ്റി ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി വിക്ടോറിയസ് അലൈസ് ഓൺ ജർമ്മനി എന്നുള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു? എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നാശവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് failure of German government and the resultant political uncertainty. ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ദ റിസൾട്ടന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസർട്ടനിറ്റി. ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെയിലിയറും അതിനെ തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, അസ്ഥിരത, പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസർട്ടനിറ്റി, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരത. Then another one was with his oratory skills of organizational abilities, Hitler easily succeeded in gaining popular support. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ വിത്ത് ഹിസ് ഒറേറ്ററി സ്കിൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ എബിലിറ്റീസ് ഹിറ്റ്ലർ ഈസിലി സക്സീഡഡ് ഇൻ ഗെയിനിങ് പോപ്പുലർ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒറേറ്ററി സ്കിൽസ് അത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. And he dismissed the government and captured power. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയും അധികാരം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. Then Hitler held the Jews responsible for Germany's ruin and humiliation. Jews were massacred, specially built concentration camps. This is known as Holocaust. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോളോകോസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഹോളോകോസ്റ്റ്? ഹോളോകോസ്റ്റ് മീൻസ് Jews were massacred, specially built concentration camps.
What was the reason? Hitler held the Jews responsible for Germany's ruin and humiliation. അല്ലെ, ഹിറ്റ്ലർ എന്താണ് ഈ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജൂതന്മാർ എന്നുള്ള വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജർമ്മനിയുടെ നാശത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അപമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായതിന് കാരണം ജൂതന്മാർ എന്നുള്ള വിഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എന്താണ് കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഹിറ്റ്ലർ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു. ജൂസ് വർ മസാക്കർഡ് സ്പെഷ്യലി ബിൽറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. ഇങ്ങനെ ജൂതന്മാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. Then a military force, brown shirts and secret police troop Gestapo were in charge of assaulting and massacring the Jews. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ ഇങ്ങനെ ഈ ജൂതന്മാരെ കൊന്നെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്രൗൺ ഷർട്ട്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് പോലീസ് ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗെസ്റ്റപ്പോ. സീക്രട്ട് പോലീസ് ട്രൂപ്പ് അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഗെസ്റ്റപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് പോലീസ് ട്രൂപ്പ്. ഈ രണ്ടിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നത്. Hitler incited a spirit of revenge among Germans against the terms of the Treaty of Versailles. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇൻസൈറ്റഡ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റിവഞ്ച് എമംഗ് ദി ജർമൻസ്, അല്ലെ, ജർമ്മൻകാരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു റിവഞ്ചിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എന്താണ് ആ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സലൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എതിരെ ഉള്ള ഒരു റിവഞ്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ കൊണ്ടുവന്നത്. ദെൻ ഹിറ്റ്ലർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് നാസിസം. അങ്ങനെ ഈ നാസിസത്തിന്റെ ഐഡിയോളജീസ് എല്ലാം തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഹിറ്റ്ലർ അറ്റാക്ക്ഡ് ഓസ്ട്രിയ ആൻഡ് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റിവഞ്ച് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ്? ഹി അറ്റാക്ക്ഡ് ഓസ്ട്രിയ ആൻഡ് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ. അങ്ങനെ ഓസ്ട്രിയയും ചെക്കോസ്ലോവാക്യയും ഇദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചു. ജർമ്മനി ഫോംഡ് അലയൻസ് വിത്ത് ഇറ്റലി ആൻഡ് ജപ്പാൻ. ഇറ്റ് വാസ് ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ അതർ കൺട്രീസ്. ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ദി ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് അനദർ വേൾഡ് വാർ. അങ്ങനെ ജർമ്മനി അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തു. ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നിവയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തു. പക്ഷേ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ, ഇറ്റ് വാസ് ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ അതർ കൺട്രീസ്, അല്ലെ, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അലയൻസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. ഇത് എന്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത്? ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ദി ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് അനദർ വാർ. ഇത് മറ്റൊരു വേൾഡ് വാറിലേക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നയിച്ചത്. അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള നാസിസം ഓർ നാസി പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മറ്റൊരു വേൾഡ് വാറിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ദെൻ മറ്റൊരു വേൾഡ് വാറിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. Second World War. Then let's discuss about the background of Second World War that lasted from 1939 to 45. 45 means 1945. Okay. Following the peace treaty at Paris in 1919, the victorious nations shared the colonies of the defeated nations. The background of Second World War. First one, following the peace treaty of Paris in 1919. The victorious nations shared the colonies of the defeated nations. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരീസിൽ വെച്ചിട്ട് 1919 ഒരു പീസ് ട്രീറ്റി 1919 പീസ് ട്രീറ്റി നടന്നിരുന്നു, അല്ലെ, പീസ് ട്രീറ്റി എവിടെയാണ്? പാരീസിൽ. Then
The victorious nations shared the colonies of the defeated nations. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? The victorious nations shared their colonies. The defeated nation. Victorious ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള നാഷൻസ് ഡിഫീറ്റഡ് നാഷൻസിന്റെ കോളനീസ് അവര് ഷെയർ ചെയ്തു. ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇറ്റലി ഹാഡ് എനി കോളനി ഓർ മാർക്കറ്റ്. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇറ്റലി ഹാഡ് എനി കോളനി ഓർ മാർക്കറ്റ്. ജർമ്മനിക്കും ഇറ്റലിക്കും എന്താണ് ഒരു കോളനിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റോ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുണ്ടായത്. Therefore, Italy and Germany planned to conquer colonies and attack weak nations. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവര് therefore Italy and Germany planned to conquer colonies and attack weak nations. അവര് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നാഷൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളനികൾ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് തീരുമാനിച്ചു. To extend this policy of aggression, Italy and Germany, along with Japan, formed an alliance called the Axis powers. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോളിസി, അതായത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നാഷൻസിനെ ആക്രമിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കോളനീസ് പിടിച്ചടക്കുക, ആ ഒരു പോളിസി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരൊരു അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തു. അതാണ് ആക്സിസ് പവേഴ്സ്. ആക്സിസ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് പോളിസി ഓഫ് അഗ്രഷൻ, ഇറ്റലി ആൻഡ് ജർമ്മനി along with ജപ്പാൻ. ഇറ്റലിയും ജർമ്മനി ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്? ഇറ്റലി, ജർമ്മനി ആൻഡ് ജപ്പാൻ. ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ, ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഏത് ഫോം ചെയ്തത്? അലയൻസ്, ആക്സിസ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Countering this alliance, Britain, France and China formed the Allied powers. അപ്പോൾ ആക്സിസ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ളതില് ആര്? ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും കൂടി ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ചൈന, ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചൈനയും കൂടി മറ്റൊരു അലയൻസ് ഫോം ചെയ്തു. അതാണ് അലൈഡ് പവേഴ്സ്. അലൈഡ് പവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അലൈഡ് പവേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അലൈഡ് പവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ചൈന. ഇത്രയും പേരാണ് അലൈഡ് പവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Later, America and Soviet Union also joined the anti-fascist alliance. പിന്നീട് എന്തായി? അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും, അമേരിക്ക ആൻഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആൾസോ ജോയിൻ ദി ആന്റി ഫാസിസ്റ്റ് അലയൻസ്. ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അലയൻസിൽ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജോയിൻ ചെയ്തു. ജർമ്മനി, ഇറ്റലി ആൻഡ് ജപ്പാൻ അറ്റാക്ക്ഡ് അതർ നാഷൻസ്. Capitalist countries like Britain and France did not prevent the attacks. ഇപ്പൊ ജർമ്മനി, ഇറ്റലിയും അതുപോലെ തന്നെ ആരുണ്ട്? ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ ഇവര് കൂടി ചേർന്നിട്ട് മറ്റു നാഷൻസിനെ അവര് അറ്റാക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് അവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു അറ്റാക്കിനെ അവർക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. They considered Soviet Union being a socialist country as their chief enemy. അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബീയിങ് എ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആസ് ദെയർ ചീഫ് എനിമി. അവരുടെ ഒരു ചീഫ് എനിമി ആയിട്ടാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കണ്ടിരുന്നത്. ദിസ് പോളിസി വിച്ച് എൻകറേജ്ഡ് ഫാസിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ്, അതായത് ഫാസിസ്റ്റ് അറ്റാക്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പോളിസിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ്? പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജർമ്മനി, ഇറ്റലി ആൻഡ് ജപ്പാൻ attacked other nations. The capitalist countries like Britain and France did not prevent the attacks. They considered the Soviet Union being a socialist country as their chief enemy.
This policy which encouraged the fascist attacks is known as the policy of appeasement. ഇതുപോലെയുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് അറ്റാക്സ് അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ 1st September 1939 ജർമ്മനി അറ്റാക്ക്ഡ് പോളണ്ട്. അങ്ങനെ ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഒരു പോളിസി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ്, 1st September 1939. 1st September 1939. September 1, 1939. 1st September 1939 ജർമ്മനി അറ്റാക്ക്ഡ് പോളണ്ട്. ജർമ്മനി ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, പോളണ്ടിനെ. This prompted the Allied nations to declare war against Germany. അപ്പൊ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, the Allied nations to declare war against Germany. Allied nations ജർമ്മനിക്കെതിരെ വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. This resulted in the outbreak of the Second World War. ഇതാണ് എന്തിന് കാരണമായത്, the outbreak of Second World War. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. First one, following the peace treaty at Paris in 1919, the victorious powers shared the colonies of the defeated nations. Germany and Italy had any colony or market. Third point, therefore, Italy and Germany planned to conquer nations and attack weak nations. Okay, then to extend this policy of aggression, Italy, Germany and Japan formed an alliance called Axis powers. Countering this alliance, Britain, France, Britain, France and China formed the Allied powers. Then later, America and Soviet Union also joined the anti-fascist alliance. Germany, Italy and Japan attacked other nations. Capitalist countries like Britain and France did not prevent the attacks. Then next one, they considered Soviet Union be a socialist country as their chief enemy. This policy which encouraged fascist attacks is known as the policy of appeasement. On 1st September 1939, Germany attacked Poland. This prompted the Allied nations to declare war against Germany. This resulted in the outbreak of the Second World War. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇത്. Next we are going to discuss about effects of the war. Effects. എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി വാർ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ എഫക്ട്സുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. The entry of Soviet Union and America changed the complexion of the Second World War. Entry of Soviet Union and America changed the complexion of the Second World War. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? ദ എൻട്രി ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആൻഡ് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും എൻട്രി അതോടുകൂടിയിട്ട് വേൾഡ് വാറിന്റെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ്, അതിന്റെ ആ ഒരു രീതി തന്നെ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റലി ആൻഡ് ജർമ്മനി could not withstand the attack and surrendered immediately. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇറ്റലി ആൻഡ് ജർമ്മനി could not withstand the attack and surrendered immediately. ഇറ്റലിക്കും ജർമ്മനിക്കും ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു അറ്റാക്ക് താങ്ങി നിർത്താനായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് സറണ്ടേർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അവര് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്തു. മുസോളിനി വാസ് കിൽഡ്. പിന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണ്? മുസോളിനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹിറ്റ്ലർ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. അതോടുകൂടി പിന്നെ എന്താണ്? ഹിറ്റ്ലർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. Then United States of America dropped 2 atom bombs in Japan.
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ജപ്പാനിലെ 2 ആറ്റം ബോംബുകൾ അല്ലെ, 2 ആറ്റം ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു. അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ലിറ്റിൽ ബോയ്. നമ്മള് ലിറ്റിൽ ബോയ് ഈ ഒരു 2 ആറ്റം ബോംബുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നുള്ളത് ഹിരോഷിമയിലാണ് കേട്ടോ. ലിറ്റിൽ ബോയ് ഹിരോഷിമ. ദെൻ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഫാറ്റ്മാൻ. 2 ആറ്റം ബോംബുകളാണ്. ഫാറ്റ്മാൻ എന്നുള്ള ആറ്റം ബോംബ് നാഗസാക്കിയിലുമാണ്. നാഗസാക്കി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമേരിക്ക ജപ്പാനില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ആറ്റം ബോംബുകളാണ്. ലിറ്റിൽ ബോയ് എവിടെയായിരുന്നു? ഹിരോഷിമ. ലിറ്റിൽ ബോയ് ഹിരോഷിമയിൽ എന്നായിരുന്നു അത്? 6th ഓഗസ്റ്റിനായിരുന്നു. 6th ഓഗസ്റ്റിനാണ്. ദെൻ 1945 6th ഓഗസ്റ്റ് 1945 ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നുള്ള ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്. ദെൻ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഫാറ്റ്മാൻ എന്നുള്ള ആറ്റം ബോംബ് നാഗസാക്കിയിൽ, അത് 9th ഓഗസ്റ്റ് 1945. Then soon ജപ്പാൻ സറണ്ടേർഡ്. അതോടുകൂടിയിട്ട് എന്താണ്? ജപ്പാൻ സറണ്ടർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി വാർ. യുദ്ധത്തിന്റെ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ എൻട്രി ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആൻഡ് അമേരിക്ക ചേഞ്ച്ഡ് ദി കോംപ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. Italy and Germany could not withstand the attack and surrendered immediately. അല്ലെ, സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ ആകെ മാറി. പിന്നീട് ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്തു. പിന്നെ മുസോളിനി വാസ് കിൽഡ് ആൻഡ് ഹിറ്റ്ലർ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ ഹിറ്റ്ലർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. മുസോളിനി ആണെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദെൻ മറ്റൊരു വലിയൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? അമേരിക്ക ഡ്രോപ്ഡ് 2 ആറ്റം ബോംബ്സ് ഇൻ ജപ്പാൻ. ലിറ്റിൽ ബോയ് ഇൻ ഹിരോഷിമ ഓൺ 6th ഓഗസ്റ്റ് 1945. ഫാറ്റ്മാൻ ഇൻ നാഗസാക്കി ഓൺ 9th ഓഗസ്റ്റ് 1945. Then soon Japan surrendered. Next we are going to discuss about consequences of the Second World War. Consequences. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഓവർ 10 million people died. Over 10 million people died. Then second one was economic system of European countries was destroyed. Then the third point, European dominance in the world diminished. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓവർ 10 million people died. അല്ലെ, ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏകദേശം 10 മില്യൺ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന്റെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം തന്നെ ആകെ നശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായി എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, യൂറോപ്യൻ ഡോമിനൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ്. യൂറോപ്പിന്റെ ഡോമിനൻസ്, അന്ന് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ ആ ഒരു ഡോമിനൻസ് തന്നെ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. Then another one was freedom movement in Asia and Africa intensified. ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ഇന്റൻസിഫൈഡ്. ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ്സ് അത് വളരെയധികം ഇന്റൻസിഫൈ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. ദെൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എമേർജ്ഡ് ആസ് ഗ്ലോബൽ പവേഴ്സ്. അല്ലെ, അമേരിക്കയും ഇതോടുകൂടിയിട്ട് യുദ്ധത്തോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത്? അമേരിക്ക ആൻഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എമേർജ്ഡ് ആസ് ഗ്ലോബൽ പവർ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗ്ലോബൽ പവർ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത്. ദെൻ UNO വാസ് ഫോംഡ്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ലോക സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് UNO ഫോം ചെയ്തു. UNO, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അങ്ങനെ UNO ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ
First point, over 10 million people died. Second one, economic system of European countries was destroyed. European dominance in the world diminished. Another one was freedom movements in Asia and Africa intensified. America and Soviet Union emerged as global powers. Then the last point is UNO was formed. UNO means United Nations Organization. Next we are going to discuss about UNO and its objectives. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് UNOയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേൾഡ് പീസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് UNO വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ആ ഹെഡിങ് തന്നെ, ഓൺ ദ വിങ്സ് ഓഫ് പീസ്. എന്താണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് UNOയുടെ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളത്. After the Second World War, efforts were taken to set up an organization for preserving global peace. This resulted the establishment of UNO on 24th October 1945. After the Second World War, Second World War കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്തായി, ഒരു പീസ് കൊണ്ടുവരിക, വേൾഡ് പീസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്തത്, UNO ഫോം ചെയ്തത്. എന്നാണത്? ഓൺ 24th October 1945. UNO United Nations Organization 24th October 1945. അപ്പോൾ 24th October 1945 UNO ഫോം ചെയ്തത്. Then October 24 is observed as UN Day. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ UN Day ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്? 24th October-നാണ്. അന്നാണ് UNO ഫോം ചെയ്തത്. Then the headquarters of UNO is ന്യൂയോർക്ക്. ഇതിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്കാണ്. UNOയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്ക്. Then next we are going to discuss about the objectives of UNO. ഇനി എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടാണ് UNO ഫോം ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സേവ് ദി സക്സീഡിങ് ജനറേഷൻസ് ഫ്രം ദി സ്കോർജ് ഓഫ് വാർ. സേവ് ദി സക്സീഡിങ് ജനറേഷൻ, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനെ, ഒരു തലമുറയെ അവരെ എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക? യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. സ്കോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീതി, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇവര് കാരണം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് വേൾഡ് പീസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി UNO ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, ഒരു ജനറേഷനെ അവരെ എന്തിൽ നിന്ന്? യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. The second one was to protect international treaties and laws. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസും ലോസും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത്. Then the third one is to foster social and economic development of countries. അതുപോലെ തന്നെ to foster social and economic development of countries. രാജ്യങ്ങളുടെ സോഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുമുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് UNO ഫോം ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, save the succeeding generations from the scourge of war. Second one, to protect international treaties and laws. Then the last one is to foster social and economic development of countries. These are the objectives of UNO. That's all for today. Let us conclude what you have learned today. First, we have discussed about Hitler and Nazism. Then we have discussed about the background of Second World War. After that, we have discussed about the effects of war and consequences of war. At last, we have discussed about the formation of UNO and its objectives. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Then, as usual, I am going to an assignment for you. The question is the background of, write about the background of Second World War. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. Okay, see you in the next section. Thank you.